ओम शांति। आज 9/8/2026 अव्यक्त महावाक्य मुरलीर डेट 2 मार्च 2011। मुरलीर टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान सोमान र आसन उपरे रही परस्पर को उमंग देई सहयोगी हुआ व्यर्थ संकल्प रूपक अरख फूल को अर्पण करी प्रथम नंबर पुरस्कार निय। आज तुमे समस्ते एवं तुम सहित चारिआडर सबु पिला अमृत बेला ठारू एबे पर्यंत निजर प्रेम एवं खुशीर स्नेहभरा अभिनंदन दे चलिछन्ति। तेणु बाबा मध्य तुम समस्त सिकिलधी संतान मानंकु एही जयंतीर अभिनंदन देवा पाई आसिछन्ति। प्रत्येक संतान बाबांक अति प्रिय अटंती एवं हृदयर गेल्हा संतान अटंती। तेणु बापदादा निजर बाहुर माला द्वारा तुम समस्तंकु अभिनंदन देउछन्ति। बापदादा देखुछन्ति तुमे माने तो सन्मुखरे बसी अभिनंदन देउछ मध्य एवं नेउछ मध्य, किंतु चारिआडर पिलामाने अनेक स्थान रे बसी अभिनंदन देउछन्ति एवं बाबा मध्य देश विदेश सबुआडर पिलामानंकु अति स्नेहपूर्वक अभिनंदन देउछन्ति। बापदादा देखुछन्ति प्रत्येक संतान निजर खुशीबासिया चेहरा रे स्नेहर सागरर लहड़ी रे खेलुछि। बाबांको खुशी लागुछि जे बाबा एका एका आसुनाहांती, पिलामानंक साथिरे ही आसुछन्ति। काहेकि ना बाबा यज्ञ रचना पाई ही आसुछन्ति। तेबे यज्ञ रे को माने थांती, ब्राह्मण माने थांती। सेथिपाई बाबा एकुटिया आसिनाहांती, पिलामानंक साथिरे आसिछन्ति। ओ काहेकि ना एही जयंतीटी सबु जयंती ठारू विचित्र अटे। सारा कल्प भितरे एहा एकमात्र जयंती अटे जेउथिरे पितांकर एवं संतान मानंकर जन्म एका साथिरे हेउछि। सेथिपाई एही जयंती को हीरातुल्य जयंती कहा जाउछि। बाबा मध्य आदिरत्न पिलामानंको विशेष अभिनंदन देउछन्ति। तेणु तुमे माने आजी अभिनंदन देवा पाई आसिछ ना नेबाकु मध्य आसिछ। बाबा तो कहि देइछन्ति साथी होई रहिब, साथी होई उड़िब, साथी होई आसिब एवं ब्राह्मण बाबांक साथिरे राज्य करिब। साथिरे रहिबार प्रतिश्रुति देइछन्ति। तुमे माने मध्य कौन कहुछ? जेउठी बाबा थिबे आमे मध्य साथिरे थिबु। एहा हेउछि पिलामानंकर बाबांक सहित एवं बाबांकर पिलामानंक सहित प्रतिज्ञा। शरीर द्वारा जेउठी भी रही थांतु ना काहेकि, किंतु दिल भितरे सर्वदा बाबा साथिरे अछन्ति। सेतिपाई बाबांको दिलाराम कहा जाउछि। एठारे मध्य दिलवाला बा दिलवाड़ा मंदिर स्मारकी रूपरे रहिछि। तेबे समस्तंकर दिल भितरे साथिरे दिलाराम अछन्ति ना? एवं बाबा सर्वदा पिलामानंको कहउछन्ति केबे भी एकुटिया हुआ नहीं, सर्वदा साथिरे रहुछु एवं निश्चिंत रहिबु। एकुटिया हेबा द्वारा माया मध्य सुजोग ने जाउछि एवं बाबांक साथिरे थिले स्वयं लाइट हाउस साथिरे अछन्ति। तांको सन्मुखरे माया दूररु ही फेरी जाए, पाखकु आसी पारिब नाही। सेथिपाई पिलामानंकर बाबांक सहित एवं बाबांकर पिलामानंकर सर्वदा साथिरे रहिबार प्रतिज्ञा रहिछि। तुम मानंकर मध्य प्रतिज्ञा रहिछि। साथिरे अछु, साथिरे रहिबु, साथिरे रहिबाकु भल लागुछि। जदि चाहुछ तेबे हाथ उठाओ। बापदादा देखुछन्ति प्रत्येक संतान अमृत बेलारे बाबांक सहित बहुत दिलर सहित वार्तालाप करुछन्ति। एमिति तो अन्य केतेबेले समय मिलु नाही, किंतु अमृत बेलारे प्रत्येक पिला बहुत मीठा मीठा दिलर कथा सुनाउछन्ति एवं बाबा मध्य प्रत्येक संतानर दिलर कथा सुनी सबु कथार उत्तर मध्य देउछन्ति। समस्तंकु गोटिए कथार बहुत खुशी रहिछि जे आमे जदि दिलर सहित मेरा बाबा कहूछु तेबे बाबा हाजिर होई जाउछन्ति। हजूर बाबा हाजिर होई जाउछन्ति। एथिरे केवल दिलर कथा रहिछि, आउ किछि
ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଦିଲରେ କହିଲ ମେରା ବାବା, ତେବେ ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼ୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର କାନରେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଜାଣିଛ କେଉଁ ଗୀତ? ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା। ଏବଂ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀର ବହୁତ କପି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପରମଧାମରୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କପି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ କପି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ହେଲା ବାସ୍ତବିକ କର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ସ୍ମାରକୀ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ। କେଉଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ? ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ। ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତର କପି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବ୍ରତ, ସେମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ବ୍ରତ। ସେହିପରି ଜାଗରଣ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକକୁ ଆସିଗଲ, ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲ। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଲ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଲ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କପି କରିଛନ୍ତି, ଜାଗରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛ, ବଳି ଚଢ଼ୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କପି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବୋଦାକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଛେଳିକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବୋଦାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନିମିତ୍ତ ଭାବକୁ ଧାରଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଦାକୁ ହିଁ ବାଛିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ମେ ମେ କରିଥାଏ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସହିତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭକ୍ତି ଫଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ରହିଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ମୁଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ମୁଁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟେ, ଦେହଧାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁ ପଣିଆ। ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନର ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି କରିବାରେ, ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସର୍ବଦା ମୋର ବାବା, ଏହି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦିଲର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଉ। ବିନାଶୀ ମୋ ପଣିଆ, ମୋର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉ, ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସେବା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ବାବା ମୋର। ଏଥିରେ କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ମୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ମୋର ପଣିଆ,
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୋରପଣିଆ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମୋର ପଣିଆ ମଇଳା କରିଦିଏ ଏବଂ ମୋର ବାବା ମାଲାମାଲ କରିଦିଏ। ତେବେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଃ ମୋର ପିଲାମାନେ ବାଃ। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କହିବୁ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କରିବ ତ? ଟିଚରମାନେ କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ଯେପରି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଉପରେ ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅରଖ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ହୋମୱାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଯାହାକି ସବୁ କଥାରେ ହାଁ-ଜି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ସହିତ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ଅରଖ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ନାହିଁ କି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ ସେଠାରେ ଯୋଗର ସଂକଳ୍ପ, ଜ୍ଞାନର ମଧୁର ବାଣୀ ଯାହାକୁ ମୁରଲୀ କହୁଛ, ସେସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ପଢ଼ୁଛ ମଧ୍ୟ, ତାହା ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ନିୟମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ମନନ ହେବ ନାହିଁ। ଭାବିବ, କହିବ, ଆଜିର ମୁରଲୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଭାବୁଛି ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ। ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ଭଲ ଭଲ ସମାଚାର ତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା? ଯଦିଓ ସବୁ କଥାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ତ? ତୁମେ କହିବ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଯାଉଛି, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦେବା ଜଣାଅଛି ତ? ବାବା ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ରଖିବ ନା ଫେରେଇ ଦେବ? ଯଦି ଦେଇସାରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର, ବାରମ୍ବାର ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁନାହିଁ ତ? ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ନିଜର କରିନେବା, ଏହା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଛରେ ଆରାମ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବ, ଆଜି ଦିନସାରା ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିନାହିଁ ତ? ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିନାହିଁ ତ? ଦେଇସାରିଥିବା ଜିନିଷ ଫେରାଇ ନେଇନାହିଁ ତ? ତେବେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବେ। ତୁମେ କେବଳ ଦିଲ୍ର ସହିତ କୁହ, ମେରା ବାବା, ଦୟାଳୁ ବାବା, କୃପାଳୁ ବାବା, ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ମୋଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ କହିବ, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଉପହାର ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଧାରରେ ବାବା ଅତିରିକ୍ତ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାହସ ରହିଛି ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରିଛ ନା? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ବହୁତ ସମୟରୁ ସୂଚନା ଦେଇଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ରାସ୍ତା ହେଲା 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବୀତି କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ,
ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମନନ କର, ବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେଖ, ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କାହା ପ୍ରତି ରହିଛି? ଟଙ୍କା ପ୍ରତି। ତେବେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ କିପରି? ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲ। 10ରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଲେ 10ରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ ତ 100 ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଲେ 1000 ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ବିନ୍ଦୁଟି କ'ଣ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେବେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦେଲ ତ? ଦିଲ୍ର ସହିତ ଦେଲ ତ? କାହିଁକି? କ'ଣ କହିବ? କହିବ ନାହିଁ ତ? କିପରି କରିବି? କ'ଣ କରିବି? ଏହିସବୁ କିର ଭାଷା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। କାହିଁକି କରିବି? କିପରି କରିବି? ଏହିଭଳି କା କି କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ହାତ ଉଠାଇଛ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାତ ଉଠାଇ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ କରିବ। ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ କରିବ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉପହାର ତ ଦେଇଦେଲ, ତେଣୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଖୁସି ଖୁସିରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ। ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ସ୍ୱମାନ ଅଟେ। ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ, ପରମାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସ୍ୱମାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସ୍ୱମାନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ନିଶା ରହୁଛି। ଏହା ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ୱମାନ ରହିଛି। ଏହା ଆଧାରରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହାତ ହଲାଅ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହାତ ହଲାଅ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ସାହସ ଅଛି? ଟିଚରମାନେ, ସାହସ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଇବ। ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା? ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଲାସ ବା କାହାର କ୍ଲାସ ଏଥିରେ ନମ୍ବର ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ତାହା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସାରା କ୍ଲାସ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ କେହି କରିବ ନା, ସମସ୍ତେ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆସୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ରାଜଗାଦୀ ଉପରେ ବସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହାସନ ଉପରେ 2 ଜଣ ହିଁ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ରାଜପରିବାର ଭିତରେ ଆସ। ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଯାଅ। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସ୍ନେହ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷତାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନୁହେଁ, ନମ୍ବର 1 କ'ଣ? ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିବ ତ? ନା ଯାହା ମିଳିଲେ ବି ଚଳିବ? ଭଲ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ କରିବାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତୁ। 4ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ନା? ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନମ୍ବର 1 ନିଶ୍ଚିତ ହେବି, ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ବାକି ଆଜିର ଦିନରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନେ ବିମିଳନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିବାସିଆ, ଖୁସିର ହସ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ରହିବାର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିବାର କଳା ନୁହଁ, ଉଡ଼ିବାର କଳା। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ବରଦାନକୁ ମନେ ରଖିବ। ବାପଦାଦା ନିଜର ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ।
ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦିନ ଶିବରାତ୍ରିର ଉତ୍ସବକୁ ଦିଲ ଭିତରେ ପାଳନ କରୁଛ ନା? ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଟ, ଭଲ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଭଲରୁ ଭଲ ରାଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଟ। ବାବା ତ ଭଲକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚାହେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମିଳନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ ରଖ, ସଦା ଖୁସି। କେବେ କେବେ ବାଲା ଖୁସି ନୁହେଁ, ସଦା ଖୁସି। ଯିଏ ବି ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ ଏବଂ ଚେହେରାରୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବ। ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ଚେହେରା, ଖୁସବାସିଆ ଚେହେରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବ। ଚେହେରା କହିଦେବ କିଛି ଅଛି। ତୁମର ଚେହେରା ସେବା କରୁ, ବାବାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସୁ। ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସେବାର ସାଧନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନର ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମାୟାଜିତ ହେଉଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। କେବେ ବି ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଭଳି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଯିବି ନାହିଁ ତ? କାରଣ ସଂଶୟବୁଦ୍ଧି ହେବାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହିଁ ଦେଖାଇବି। ବିଜୟ ତ ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତାର ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଆତ୍ମା ମୁଖରୁ କିଏ ଜାଣେ ଶବ୍ଦ କେବେ ବି ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଦୟାର ଭାବନା ସହଜରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଇଥାଏ। ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତିସାରେ ହିଁ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ଯେପରି ଲାଜକୁଳୀ ଲତାଟିଏ କେବେ ବି ହାତ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ଭଳି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦିଅ। ନିଜର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ବରଦାନୀ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ରତା ବା ବିସ୍ମୃତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।